बड़ी शर्मनाक शिकस्त हैगी ते इहनूं हुण डिफेंड करना भी मुश्किल हो चुका है। किद्दां तुसीं वेखदे हो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में? कहा जा रहा है कि शायद थोड़ी बहुत फाइट का कोई इंटेंट असीं वेखीए, लेकिन बिल्कुल साडे मुंडे घबरा गए, इन्हां दे हत्थ पैर ही फुल गए। जी मुफाद जी, प्रो हॉकी लीग च हुण साडे लिए कोई चांसिस तो मेरे ख्याल च कोई नहीं बचे ने, क्योंकि जर्मनी नूं हरा के जिहड़ी इंडियन टीम की पॉइंट्स टेबल ने वो हुण इस वेले साडे तो ज़्यादा हो गए ने। साडा तां कोई पॉइंट ही कोई नहीं हैगा। सानूं थोड़ा जिहा है सी कि असीं अगर 4 पॉइंट जदों इंडिया दे है सन, उदों सानूं थोड़ी सी उम्मीद सी कि असीं अगर अच्छा परफॉर्म करते प्रो लीग च बेल्जियम ते स्पेन के खिलाफ, तो शायद सानूं कोई 1-2 पॉइंट मिल जाण, कोई 1-2 मैच जित लीए तो साडे कोई चांसिस हो जाण। लेकिन साडी जिहड़ी परफॉर्मेंस का म्यार वो थल्ले आ रहा हैगा, तो जिहड़ी इंडियन टीम हैगी उहदा जिहड़ा कारकरदगी हैगी वो उपर जा रही हैगी है। तो मैं नहीं समझदा कि साडे कोल हुण कोई बहुत ज़्यादा मौके है ने। हाँ, एक चांस हो सकता हैगा कि हुण जिहड़े लंदन विच मैच होणगे पाकिस्तान दे 23 तारीख नूं, तुहानूं पता कि इंडिया नाल साडा मैच हैगा, उस तो बाद 24 नूं इंग्लैंड नाल हैगा, फिर एक दिन का गैप विचों रेस्ट हैगा 25 तारीख का, फिर 26 तारीख नूं फिर इंडिया नाल, ते 27 तारीख नूं इंग्लैंड के खिलाफ असीं मैदान च खेलांगे। तो मेरे ख्याल च हुण इंग्लैंड टीम तो काफ़ी मजबूत हैगी आ, उहदे खिलाफ तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान नूं बहुत ज़्यादा तवक्कुआत असीं नहीं रख सकते। लेकिन इंडिया की टीम जिन्नी मर्जी तकड़ी हो जाए, लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होंदा तो हर मैच का नवा एक रूप होंदा, नवा एक जज्बा होंदा, नवा जोश होंदा हैगा। साडे खिलाड़ियों भी पता कि साडी तमाम तर गलतियां, तमाम तर जिहड़े साडे गुनाह हैगे ने प्रो लीग दे, वो अगर असीं इंडिया नूं मैच हरा दईए तो फिर साडे वो धुल सकदे ने, साडे तो कौम खुश हो सकती है जी। लेकिन ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਹਾਰ ਗਈ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦਾ ਮੈਚ ਸਪੇਨ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਚਿਸ ਹੈ ਨੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ कि चलो अगर असीं जित नहीं रहे तो कम से कम जी हर मैच में जी साड़ी परफॉर्मेंस का म्यार आ वो जरूर बेहतर नज़र आना चाहिए सी। लेकिन हजे तक सिर्फ अफसोस असीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान टीम की दुआवां भी सारे करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जी परफॉर्मेंस का एक ग्राफ हैगा वो उपर नहीं जा रहा, नीचे का नीचे हजे तक चले आ रहा है। तो पाकिस्तान हॉकी वास्ते भी यकीनी तौर पर बहुत सारा इशूज़ ने, बहुत सारिया तब्दीलियां की लोड़ मैं समझदा हूँ होएगी वर्ल्ड कप तो पहलों। यकीनी तौर पर जिन्होंने खिलाड़ियों ने परफॉर्म नहीं किया उन्होंने बाहर करना चाहिए हैगा, तो एक उन्होंने जगह तो नवे मुंडिया को मौका देना चाहिए हैगा। जिहड़े कोचेस ने उत्थे भी मेरे ख्याल 1-2 तब्दीलियां यकीनी तौर पर होने वालियां हैगियां। तो एक चलते चलते तुहानूं ये भी थोड़ा जिहा अपडेट करते हैं कि जिहड़े साडे कप्तान है ने अमाद बट, वो शायद बरतानिया नहीं जा सकेंगे क्योंकि उन्होंने जिहड़ा वीज़ा हैगा वो जारी नहीं होया। ये पाकिस्तान लिए एक बहुत बड़ा धचका है। यूसुफ साहब, असीं तो शुरू दिन तो कहते हैं कि टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन सिलैक्शन का मसला हमेशा रहा। चलो मान लिया कि 2 खिलाड़ी साढ़े इंजर्ड ने, लेकिन फिर भी फाइट नज़र नहीं आ रही टीम की, कित्थे लैग करते पे। कुछ लोग यह भी कहते हैं ਜਦੋਂ तक गोरा कोच साढ़े कोल नहीं आएगा टीम में कोई बेहतरी नहीं होएगी। हुण असीं मैनेजमेंट ते कोचिंग स्टाफ ही बदल कर वेख लिया, कैंप लगते रहे हैं, तुसीं भी इहनूं कवर करते रहे हो, लेकिन वही पुरानी परफॉर्मेंस है। जी मुफाद जी, एक होर नाकामी का सामना सानू करना पिया है। तो साडे इस तरह जिहड़ियां नाकामियां का रिकॉर्ड 11 मैच हो गए ने प्रो हॉकी लीग, जिंदे 7 साल बाद सानू एंट्री मिली सी। तो बहुत सारा तुहानूं पता है कि फंड्स भी इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने दिते सी। रवानगी तो पहले बेल्जियम बहुत सारे दावे भी किए गए थे कि जिहड़ी परफॉर्मेंस का म्यार हुण बेहतर होएगा, लेकिन लगातार इस तरह की नाकामियां ने जिन्हें पाकिस्तान के जिहड़े हॉकी के ढांचे को मैं समझदा कि एक्सपोज कर दिता है। कौमी खेल इस सतह पर आ जाएगा कदे असीं सोचिया भी नहीं सी। तो तुहानूं पता कि हजे तक जिन्ने भी लोग है ने वो तवक्कुआत करते हैं कि पाकिस्तान की टीम जिहड़ी हैगी आ वो हॉकी में कम से कम अपना खोया मुकाम हासिल करे। कई वरियां तो यही हो रहा कि बहुत सारे दावे किए जाते हैं, लेकिन जिहड़े अमली तौर पर इकदामात ने, जिहड़ी परफॉर्मेंस का म्यार हैगा वो उत्थे तो उत्थे खड़ा हैगा। चाहे जिहड़ी मर्जी टीम नाल तुसीं खेलो, लेकिन जिहड़ी तुहाडी रिजल्ट ने वो हमेशा चेंज नहीं होंदे। इस वजह तो यकीनी तौर पर मैं कहना कि पूरा एक्सपोज हो गई पाकिस्तान की हॉकी, पाकिस्तान का सिस्टम सारा एक्सपोज हो गया है। बहुत सारी चीज़ां करने के बावजूद नाकामियां का जिहड़ा सिलसिला है दराज तो दराज होंदा जा रहा है। तो हजे हुण जिहड़ा साडा स्पेन नाल मैच है कल, मैनूं तो पूरा यकीन है कि पाकिस्तान की टीम उत्थे भी 5-6 गोल खाने से जरूर कामयाब होएगी। पाकिस्तान वालों मेरे ख्याल कोई ऐसी हजे तक चीज़
ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚਸ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਥ੍ਰਿਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਰੀਫ ਟੀਮ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੰਭਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੁਝ ਪੈਚਸ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਅੱਛਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਾਰਵਰਡ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੂਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 4 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫ ਡੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਂਸਸ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਾਉਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਲੰਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੂਵ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਖੇਲੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ। ਫਾਰਵਰਡ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਤੋਂ ਗੋਲਕੀਪਰਸ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੰਮਾ ਫਿਕਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਗੋਲਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੀਦ ਹਾਕੀ 'ਚ ਉਹਦੀ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਕੋਚਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਛੇ ਗੋਲਕੀਪਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਲ ਹੈਗਾ ਹਾਕੀ ਉਹ ਇਸ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਸੁਫ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਗਲੇ ਮਰਾਹਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਖੇਡਣਾ, ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਖੁਆਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਰ ਤੇ ਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਇਮਾਦ ਬੱਟ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਡਨ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਲਾਤ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਉਦੋਂ ਹਨਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਤੇ ਸੁਫਿਆਨ ਖਾਨ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਮੇਨ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਪਤਾਨ ਇਮਾਦ ਬੱਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਟੀਮ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਡਾਊਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਮਾਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸਨ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਾਜਬਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਡੇਲੀ ਅਲਾਊਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਛੇ ਨਤਾਇਜ ਦੇਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਹਤਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਰਕ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਤਮਾਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤਕੜਾ ਕਰਨ, ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਤੇ ਹਰੀਫ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਛੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਕੌਮ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ 4-5 ਮੈਚਸ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਪੇਨ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ, 2 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਰੈਲੀਗੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਟੀਮਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 2 ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਮੁਅੱਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਲੀਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ।